امریکی تاریخ کا اہم دن، جب امریکی بیوروکریسی میں ایسا بحران پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پیر کا دن تھا جب سرکاری ملازمین نے اپنی ای میلز کو کھولا تو ایک غیر متوقع حکم ان کا منتظر تھا۔ لکھا تھا کہ آپ نے پچھلے ہفتے کیا کام کیا، 5 مثالوں کے ساتھ وضاحت دیں۔ بھیجنے والا ایلان مسک۔ کسی نے مذاق سمجھا، کسی نے ہیکنگ کا شک کیا، لیکن حقیقت بہت زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ یہ پیغام امریکہ میں حال ہی میں بنائے گئے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ ایلان مسک کی طرف سے تھا، اور اس پر عمل نہ کرنے کا مطلب تھا برطرفی۔ کئی سرکاری دفاتر میں بے چینی پھیلی۔ محکمہ دفاع، محکمہ انصاف اور FBI نے فوری ہدایات جاری کی کہ مسک کے احکامات کو نظر انداز کیا جائے، لیکن جیسے ہی ملازمین نے سکون کا سانس لیا، صدر ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ جو ملازمین جواب نہیں دیں گے وہ فارغ کر دیے جائیں گے۔ ابھی واشنگٹن ان احکامات کے تضاد کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایلان مسک نے ایک اور بم پھینک دیا۔ یہ صدر کی ہدایت ہے، جو دوبارہ جواب نہ دے وہ نوکری بھول جائے۔ یہ صرف ایک سرکاری ای میل کا معاہدہ نہیں تھا، یہ طاقت کی کشمکش کی شروعات تھی۔ امریکہ میں اصل حکم کس کا چلتا ہے، وائٹ ہاؤس کا یا ایلان مسک کا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، رات کی تاریکی میں کسی نامعلوم گوشے میں بیٹھے ایک ہیکر نے ایک ایسا وار کیا جس نے واشنگٹن کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے الفاظ ہمیشہ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوتے تھے، ایک ویڈیو میں جھکے ہوئے نظر آئے، ایلان مسک کے قدموں میں عقیدت سے سر جھکائے۔ لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کرشمہ تھا، ایک ایسا ہتھیار جو اب سچ اور جھوٹ کی دیواروں کو منہدم کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو امریکی سرکاری دفتر کے ٹی وی پر بار بار چلائی گئی، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے واشنگٹن کی دیواروں پہ ایک پیغام لکھ دیا ہو، لانگ لیو دا ریئل کنگ۔ وہ حقیقی بادشاہ کون تھا، ٹرمپ یا مسک، یا وہ ہیکرز جنہوں نے دنیا کے سب سے محفوظ دفاتر کی دیواروں کو چیر کر اپنا پیغام پہنچایا؟ یہ ویڈیو ایک ہفتہ پہلے ٹویٹر پہ نمودار ہوئی، لیکن تب کسی نے اسے محض ایک مذاق سمجھا، اور جب پھر امریکی دفاتر میں یہ بار بار چلنے لگی تو سوال اٹھنے لگے کہ کیا یہ صرف ایک چال ہے یا کسی بڑی جنگ کا آغاز ہے؟ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، سائبر حملے اور سیاست کا یہ خطرناک امتزاج ایک نئے عہد کا اعلان کر رہا تھا۔ اب سوال یہ بھی تھا کہ کیا واقعی ایلان مسک اتنا طاقتور ہے؟ ہوا کیا، امریکہ کے سرکاری دفتر میں روٹین کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ملازمین جو تھے ان کو ان باکس میں ایک میل نمودار ہوتی ہے جو سب کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ پیغام کسی حکومتی دفتر، اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور کاروباری شخصیت میں سے ایک ایلان مسک کی طرف سے آتا ہے کہ آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران کیا کام کیا۔ یہ ایک عام سوال لگ سکتا تھا، لیکن جس انداز میں پوچھا گیا وہ امریکی سرکاری ملازمین کے لیے ایک سردرد تھا، ایک دھچکا تھا کہ کیا ایک کارپوریٹ ٹائکون اب ریاستی امور میں مداخلت کر رہا ہے۔ 2 دن بعد جب سرکاری اداروں نے ملازمین کو بتایا کہ وہ اس ای میل کا جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، تبھی ایک اور دھماکہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئے اس معاملے میں خود کودے اور کہا کہ جو ایلان مسک کے حکم پر عمل نہیں کرے گا وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور یہ الفاظ واشنگٹن کے دفتری کمروں میں گونجنے لگے کہ کیا یہ کارپوریٹ کا قبضہ تھا؟ کیا امریکی سرکاری نظام اب نجی ہاتھوں میں جا رہا تھا؟ اور پھر مسک نے دوسرا وار کیا، ایک آخری انتباہی ای میل جس میں کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لو۔ یہ ایک ڈیجیٹل جنگ کی ابتدا تھی جس میں طاقت، سیاست اور ٹیکنالوجی کے درمیان ایک خطرناک ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا۔ واشنگٹن کے سرکاری دفاتر میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک معمولی سا ای میل نوٹیفیکیشن جسے عام حالات میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اب ایک خوفناک سوال بن چکا تھا کہ کیا ایلان مسک واقعی امریکہ کی سرکاری مشینری کو کنٹرول کرنے لگے ہیں؟ ملازمین کو جواب دینے کے لیے پیر تک کی مہلت تھی، اور پھر جب ایلان مسک نے کہا کہ جواب نہ دینا استعفیٰ سمجھا جائے گا، یہ جملہ گویا ایک بم تھا
जो सरकारी दफातर में फटा। मुलाजमीन परेशान, यूनियंस गुस्से में, कानूनी माहिरीन सर जोड़ के बैठे हुए। मामला इतना संगीन था कि कैलिफोर्निया की एक अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। लेकिन हैरत अंगेज मोड़ तब आया जब महकमा दिफा, FBI, महकमा इंसाफ और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज जैसे इदारों ने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि मस्क को नजरअंदाज करो। यही वो लम्हा था जिसने सब के लिए खौफनाक हकीकत का इदराक किया कि क्या अमेरिका के सरकारी मुलाजमीन दो मुतहारिब हुक्मरानों के बीच फंस चुके हैं। क्या ये एक डिजिटल आमरीत की इब्तदा है। वाशिंगटन के दफातर में अब सिर्फ सरकारी फाइलें ही नहीं बल्कि खौफ और बेयकीनी भी गर्दिश कर रही थी। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के एक एहलकार ने यह एतराफ़ किया कि ये सब हमें पागल करने में कामयाब हो चुके हैं। और जब हंगामी मीटिंग की गई OPM के सरकारी दफातर के HR डिपार्टमेंट की जानिब से, तो उन्हें वाज़े तौर पे कहा गया कि इसके जारी करदा अहकामात को अपने तरीके से नाफिज करें, मगर सवाल ये था कि किस तरीके से। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने आके एलॉन मस्क के अहकामात को बेहतरीन इकदाम करार दिया और ये कहा कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप दरअसल वजूद ही नहीं रखते, तो ये जुमला सरकारी मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी था कि क्या वाकई सिर्फ एक ईमेल का जवाब ना देना नौकरी से बर्खास्तगी के मुतरादिफ हो सकता है। क्या हुकूमत का इख्तियार कॉरपोरेट ताकत के सामने घुटने टेक रहा है। और एलॉन मस्क दूसरी तरफ इस बहरान में अपना किरदार वाजे कर रहे हैं कि मैं वही कर रहा हूं जो सदर ट्रंप की हिदायत के मुताबिक है। और इस बयान ने सरकारी मशीनरी में एक और जलजला बर्पा किया। व्हाइट हाउस या एलॉन मस्क, सरकारी मुलाजमीन या कॉरपोरेट सेक्टर। वाशिंगटन में सूरत हाल पेचीदा है और जब ऐसा लगने लगा कि सरकारी मुलाजमीन पर दबाव कुछ कम हुआ और फिर जब यह कहा गया कि सदर की मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है, तो अब ये देखना है कि क्या बनेगा। सब लोग सदर ट्रंप की हिदायत पे बतौर एक मुत्तहिद टीम काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब मुत्तहिद हैं तो फिर हर महकमा मुलाजमीन को मुख्तलिफ अहकामात क्यों दे रहा है। ट्रंप का एलॉन मस्क पे बेपनाह भरोसा महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक गहरी सियासी मजबूरी और ज़ाती ज़रूरत का इम्तजाज है। मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि टेस्ला, SpaceX, स्टारलिंक और X जैसे इदारों के जरिए अमरीकी मईशत, सिक्योरिटी और मवासलात पे बराह रास्त असर व रसूख रखते हैं। स्टारलिंक यूक्रेन और इजरायली जंगों में एक अहम किरदार अदा कर चुका है, जबकि SpaceX अमरीकी फौज और नासा के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका है। ऐसे में ट्रंप किसी भी सूरत मस्क जैसे शख्स से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, जो अमरीकी निज़ाम को हिला के रख सकता है। मस्क की मिल्कियत में X, जो साबिका ट्विटर है, जो रिपब्लिकन वोटर्स और कदामत पसंद हलकों में इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2020 के इंतखाबात में ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया कंपनीज के सेंसरशिप ने ट्रंप को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब वो एक ऐसे इत्तेहादी को खोना नहीं चाहते जो उनके बयानिए को दुनिया भर में फैलाने की ताकत रखता हो। इसके अलावा बाइडन और मस्क के दरमियान पहले ही तनाव मौजूद था, क्योंकि बाइडन इंतजामिया ने हमेशा टेस्ला की बजाय यूनियंस के हामी कार साझेदारों को तरजीह दी थी और मस्क ने इमिग्रेशन, हुकूमती पॉलिसीज और कॉरपोरेट टैक्सेस पर बाइडन इंतजामिया पे कड़ी तनकीद की थी। और यही वो नुक्ता था जो उसे ट्रंप के करीब लेके आया, क्योंकि दोनों ही डीप स्टेट और लिबरल मीडिया के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। ये ताल्लुकात मालियाती और इंतखाबी फवायद से भी जुड़े हुए हैं और ट्रंप के लिए मस्क का साथ देना दर हकीकत सियासी सरमायाकारी है। इसके अलावा ट्रंप हमेशा से अमरीकी ब्यूरोक्रेसी को डीप स्टेट करार देते हैं और मस्क का सरकारी मुलाजमीन को चैलेंज करना दर हकीकत उसी बयानिए को मजीद मजबूत करता है। यह सब कुछ वाज़े करता है कि ट्रंप के लिए मस्क एक वक्ती सियासी ज़रूरत भी है और मुस्तकबिल की हुक्मरानी के लिए एक ताकतवर हथियार भी। मस्क टेक्नोलॉजी और मीडिया के जरिए वो कंट्रोल फराहम कर सकते हैं जो ट्रंप को मजबूती के लिए दरकार है, जबकि ट्रंप मस्क को हुकूमती आज़ादी, मजीद असर व रसूख और बड़े मुआहदे दिला सकते हैं। यूं ये ताल्लुकात महज इत्तफाक नहीं बल्कि ताकत, मईशत और सियासत का एक सोचा समझा गठजोड़ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।